we have been celebrating the Nobel Laureate Lecture Series 2024. Today, now it's my turn to deal with the presentation on Nobel Prize in Literature 2024. Before dealing with the topic, let me thank Honorable Principal Sir being over here for the presentation. I welcome Dr. Neha Borse Madam to be here for the presentation. After that, Dr. Shreya Dani Madam, all the faculties from the junior and senior department, and dear students. As a matter of fact, the Nobel Prize in Literature has started in the year 1901. So since 1901, we have n number of authors who have received Nobel Prize for Literature. This year, the South Korean author Han Kang, she has received the Nobel Prize in Literature. Sir, next. Before dealing with the prize, Nobel Prize, for what they bestow the prize, let me introduce certain basic part as far as the literature is concerned. You all know, we always study lessons, short stories, poems, novels, dramas. But what is the use of these things in our day-to-day life? Some students will be from commerce background, some students will be arts background, and some of you would be from science faculty as well. But literature is the only thing that teaches us the moral. We are leading a life in a 21st century, but just having knowledge about scientific studies, having knowledge about just calculations, as far as commerce is concerned, it doesn't make sense. You must have the touch of morality. Nowadays, the world has entangled with the self-centered things. So literature is the thing which makes us to introspect, to deal with various aspects on the horizon of literature. The present author, she has received Nobel Prize in Literature for 2024. The brief overview of the Nobel Prize in Literature is that, as far as the history of Nobel Prize Literature is concerned, it is one of the 5 original Nobel Prize established by the will of the Alfred Nobel, the inventor of dynamite in 1895. The prize has been awarded annually since 1901 by the Swedish Academy to an author, regardless of nationality. So they do not take into account from which countries the author belongs. In short, I would like to tell you, whoever it may be, the author, whether if he belongs to a very poor nation or he belongs to a very, we can call it as a dominant country in the world, it doesn't make sense. He should be a countryman, citizen of any country, and the award is bestowed to the person who has produced in the field of literature the most distinguished work in an idealistic direction. Now, what is the significance of the Nobel Prize in Literature? Yesterday we the Baude sir deal with Nobel Prize in Economics. Before that we had Nobel Prize in Physics, Chemistry. Today, why? What is the significance of Nobel Prize in Literature particularly? So, the Nobel Prize in Literature is considered one of the most prestigious awards in the literary world. It recognizes outstanding contributions to literature, including novels, short stories, poetry, essays, and plays, etc. The prize not only honors the laureate body of work, but also brings global attention to their contributions, often leading to increased readership and influence. So, as far as the Nobel Prize Literature is concerned, it is given to the literary genres, different literary genres like poems, novels, short stories, and plays or dramas. Actually, I have selected only last 5 years Nobel laureates, Nobel Prize winners. It has started in the 1901, as I mentioned before. But for your information, I have chosen only last 5 years Nobel laureate in literature. In 2020, Louis Gluck,
who has won Nobel Prize in Literature for his eminent work called The Wild Iris and A Village Life. In the year 2021, Abdul Raza Gurna, who won Nobel Prize in Literature for his outstanding work, I would say, that is Paradise by the Sea. In the year 2020, Annie Aronnax, she has won Nobel Prize Literature for the years A Man's Place. And the second last, 2023, John Fosse, who has received a Nobel Prize Literature for his Melancholy Eye and a Wakefulness. And this year particularly, Han Kang, who is a lady basically from Asia, she is the first lady who has won Nobel Prize Nobel Prize in Literature, and her name is Han Kang. For her eminent works, I would say, that is The Vegetarian and Human Acts. So next. The background of the author. Before dealing with the background, let me tell you about her. Her father is also an eminent novelist. So she got inspired. Her father has remained a perennial source of information for her. Since her childhood, she was quite sensitive. Even she used to get fear to kill the mosquito itself. So that kind of sensation we have seen in her literary work. So Han Kang is a South Korean writer known for her evocative and thought-provoking works. Born on 27th November 1970 in Gwangju, South Korea, she grew up in a literary family. As I mentioned, her father was an eminent novelist. With her father being a well-known novelist, Han Kang studied Korean literature in Yonsei University and began her literary career in the year 1990s. So it was the 90s. We can call it the 90s. We are the 90s, people. The 90s things are based on by taking into account the scenario of the globe, that it was related with human sensations. It doesn't mean that nowadays the current world is not dealing with the human sensation. It is, but that kind of depth was there in her literary work. So next. Her literary style and themes of Han Kang. Han Kang, renowned South Korean author, is celebrated for her intense poetic prose and exploration of historical traumas. Now, you would ask me the question, sir, what exactly mean by historical traumas? History always gets changed in the course of time. We know. We always say the history is a static thing. But as far as the incidents, occasions, conditions are there, the history gets changed over the period of time. So historical things makes sense a lot. As far as the Ganjao movement, as I spoken about bit before, in the next slide, we have a very brief information about a Ganju uprising movement. So she was struck by the movement because n number of people were killed in that massacre because of the cunning political dictator. So her prose are quite experimental. Han Kang's writing is often described as experimental, using metaphors and lyrical language. We all know that there are two types of meanings. The authors who writes, or they have artistic sense, they use the figurative language. We know that is figurative and literal language. Okay. So she has spoken about the lyrical language. Lyrical language म्हणजे काव्यात्मक लिखाण. त्यांनी जे काही लिखाण केलेलं आहे, whatever she has written the prose, but the prose appears to the reader in the form of prosaic one, in the form of poetry itself. The themes of violence and trauma. Violence, we know Mr. Mahatma Gandhiji, he is the father of, he is called the father of India, right? He has spoken about non-violence. On the basis of non-violence, that is ahimsa, he has contributed to get India freedom from the Britishers. जसं गांधीजींनी भारताला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी
अहिंसेचा मार्ग अवलंबला होता आणि अहिंसेच्या मार्गावरती त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे मुवमेंट असतील, मिठाचा सत्याग्रह असेल किंवा चंपारण सत्याग्रह असेल, साबरमती ते दांडी यात्रा असेल, या गोष्टीमध्ये कुठल्याही प्रकारचा व्हायलन्स न होता अतिशय शांत पद्धतीने त्यांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. नाव यू विल आस्क मी what is the similarity here with her work. So she has also written in her literary work, that is the vegetarian, that she wanted to be a vegetarian. आपल्यापैकी बरेच जण नॉन व्हेज प्रेफर करतात आणि आपण अतिशय चवीनं त्या गोष्टीला खातो, परंतु मगाशीच मी सांगितलं की एखाद्या मॉस्किटोला मारताना सुद्धा ती लेखिकेनं विचार केलेला आहे. सो व्हॉट सॉर्ट ऑफ सेन्सेशन वी कुड सी इन हर ॲज अ ह्युमन बीइंग अँड ॲज अ रायटर इटसेल्फ. अँड आय डू रिमेंबर अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट अँड द टायटल ऑफ द पोएम इज द कन्सिडरेबल स्पेक. एके दिवशी काय होतं, एक ऑथर आपल्या पेपरवरती काहीतरी स्क्रिबल करत असतो, लिहित असतात, आणि अतिशय एक छोटासा, म्हणजे आपल्या पेनाने आपण जो डॉट करतो त्या पेनाच्या डॉटपेक्षाही बारीक असलेला एक किडा त्या ऑथरच्या व्हाईट पेजवरती, त्या ब्लँक पेजवरती आलेला असतो. फॉर द फर्स्ट इम्प्रेशन द ऑथर वॉन्टेड टू किल दॅट पर्टिक्युलर स्पेक. स्पेक मीन्स अ व्हेरी सनरी थिंग, व्हेरी स्मॉल थिंग. बट लॅटर ऑन he thought, the writer thought that the speck has increased the beauty of the paper. त्या पेपरची ब्युटी एका स्पॉटनं, त्या किड्याच्या रूपानं वाढलेली आहे. सो ही डज नॉट किल इट. तो त्या किड्याला मारत नाही. इन द सिमिलर मॅनर द थीम्स ऑफ व्हायलन्स अँड ट्रॉमा सी हॅज स्पोकन अबाउट. हर वर्क्स फ्रिक्वेंटली अड्रेस थीम्स ऑफ व्हायलन्स, ग्रीफ अँड लॉस. नाऊ डेज द वर्ल्ड हॅज बिकम एलिनेटेड. वी से, असं म्हटलं जातं, किंवा मी माझ्या लेक्चरमध्ये सांगताना पण म्हणतो, सर, ज्या वेळेस माणूस गर्दीमध्ये असतो तर तो एकटा असतो, कारण त्याच्या डोक्यामध्ये विचारांची गर्दी असते, आणि ज्या वेळेस माणूस गर्दी असतो त्यावेळेस तो एकटा असतो. या सिमिलर गोष्टी या ऑथरच्या लिखाणामध्ये आपल्याला बघायला मिळतात. व्हॉट अबाउट द ह्युमन फ्रेल्टी. फ्रेल्टी म्हणजे माणसाच्या आयुष्यामध्ये असलेले जे जे काही नाजूक क्षण आहेत, त्या नाजूक क्षणांचं लेखन देखील हॅनकॅन यांनी आपल्या साहित्यामध्ये केलेलं आहे. सी ड्वेल्स इन टू द फ्रॅजिलिटी ऑफ ह्युमन लाईफ, एक्झामायनिंग हाऊ सोसायटल नॉर्म्स अँड पर्सनल हिस्ट्रीज इम्पॅक्ट. सर, नेक्स्ट. नाव आय वुड फोकस ऑन हर कपल ऑफ मेजर वर्क्स दॅट हॅज हेल्प हर टू गेट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. ॲक्च्युली सगळं जग हॅनकॅन यांनी नोबेल प्राइज विन केलं आहे, यासाठी त्यांना शुभेच्छा देते. साऊथ कोरियामध्ये अतिशय छान पद्धतीने सेलिब्रेशन केलं जातं आहे. बट हॅनकॅन इज हरसेल्फ इज नॉट सेलिब्रेटिंग द मोमेंट बिकॉज सी वॉज स्ट्रक्ड बाय द ट्रॉमा बिकॉज ऑफ रशिया युक्रेन वॉर. सी हॅज स्ट्रक्ड बिकॉज ऑफ द पॅलेस्टीन अँड इस्रायली वॉर. म्हणजे जगामध्ये युद्ध चालू आहे आणि तुम्ही माझं जे काही लिटररी वर्क आहे, म्हणजे हॅनकॅन यांचं जे काही लिटररी वर्क आहे की ज्याच्यामध्ये अहिंसेबद्दल लिहिलेलं आहे आणि त्याला नोबेल प्राइज मिळते, एका बाजूला द कॉन्ट्रास्ट इज देअर, आणि दुसऱ्या बाजूला जग आता तिसऱ्या महायुद्धाच्या दृष्टिकोनातनं प्रयत्न करत, म्हणजे त्या दिशेनं वाटचाल करत आहे. सो इट मेक्स सेन्स, ही डज नॉट मेक सेन्स टू हर. सो सी हॅज स्ट्रिक्टली कन्वेड द मेसेज टू हर फादर, through her father, to the media, that she won't celebrate, though she has accepted the prize itself, but she has not celebrated the moment. The Vegetarian, which published in the year 2007, this novel which won the Man Booker International Prize in 2016. Now we'll get confused. What is the difference between Nobel Prize in Literature and Man Booker International Prize? So basically, the Man Booker International Prize is given only to the selected countries, but after, in the year 2004, the rule has been changed and it was decided that any author will be applicable to get the Man Booker Prize in international level itself. The novel follows. In this particular novel, we have shown a protagonist. Protagonist means हिरो. एखाद्या स्टोरीचा हिरो असतो किंवा हिरोईन असते.
या स्टोरीमध्ये आपल्याला हिरोईन कोण आहे? लेडी आहे. जनरली आपल्या मनामध्ये कॉन्सेप्ट असतो म्हणजे हिरो म्हणजे एकदम मसलमॅन आणि युद्ध करतो, भांडण करतो वगैरे, किंवा लाईफ अतिशय चांगल्या पद्धतीनं. बट हिअर द लेडी इज द protagonist and the hero or heroine of the story. The novel follows Yoon Hein, a seemingly ordinary homemaker in Seoul. Seoul is the name of a city in South Korea, who decides to become a vegetarian after experiencing a series of disturbing nightmares involving animal slaughter. So because of animal slaughter, she had become sensible. We know the slaughterhouses are there in our country, in our district. We always go to chicken shop, mutton shop and purchase it very happily. But that thought also was painful for her. So the protagonist, the heroine, that is Hai, she was struck and she was disturbed because of the slaughter. This decision leads to dramatic transformation in her life, causing her to become increasingly alienated from her family and society. Actually, she decided to eat non-veg. So there were certain societal norms. We know the Chinese people, Thai people, South Korean people, they eat non-veg in a very large manner. But being a South Korean lady, she has decided to quit the non-veg itself. But she got a kind of, opposition from her family, from society. The novel is divided into 3 sections. What sort of things have occurred in her life, that has been mentioned in the next slide itself. So control and rebellion, what we have learned from the novel and why she has got the Nobel Prize in Literature, because of only these 3 key themes which are there on the screen. That is control and rebellion. Yoon Hai's choice to abstain from meat is seen as an act of rebellion against societal norms and familiar expectations. Secondly, the power of choice. The novel delves into the power dynamics within relationships and impact of personal choices on one's identity and autonomy. So we have a kind of struggle, conflict between her husband, her sister and her brother-in-law. Why? Only because she decided to quit the non-veg eating, or she opposed the slaughter. And the third thing, that is psychological trauma. Dr. Sigmund Freud, in his well-known book called Interpretation of Dreams, which published in 1900, he has spoken about the psychological aspects, or 3 aspects of human psychology. He has divided human brains or mind into 3 things. That is conscious mind, unconscious mind and subconscious mind. मनाचे 3 कप्पे असतात. त्याला अनकॉन्शियस माइंड आपण म्हणतो, की ज्यामध्ये आपल्या ऑप्रेस्ड ज्या इमोशन्स आहेत त्या कधीही पूर्ण होऊ शकत नाही, त्या दाबल्या जातात. आणि ज्यावेळेस आपण झोपलेलो असतो, अचानकपणे ते आपल्याला स्वप्न रूपाने दिसतात, दृश्य रूपाने दिसतात. दॅट इज द फुलफिलमेंट ऑफ द थिंग्स. तर तशा प्रकारच्या गोष्टी त्यांच्या लिखाणामधनं एक सायकोलॉजिकल ट्रॉमा आपल्याला हॅन कँग यांच्या याच्यामधनं रायटिंगमधनं दिसतं. सर नेक्स्ट. Now the human acts, the next one, a powerful narrative set against the backdrop of the Guangzhou uprising. Sir, next slide here. First of all, I would highlight on Guangzhou uprising. What exactly does mean by it? The Guangzhou uprising, also known as the Guangzhou rebellion, as we had Indian freedom fighters, we had the struggle, 1947 we got the freedom. In the similar manner, it was the freedom from the dictator itself. Guangzhou uprising, also known as the Guangzhou rebellion, was a significant pro-democratic movement in South Korea. Took place from May 18 to May 27, 1981. It began as a series of protests against the authoritarian regime of President Chun Dao-han. ॲक्च्युली त्यांच्या कंट्रीचा जो काही प्रेसिडेंट होता
त्याने आपल्या डिक्टेटरशिपशाही किंवा हुकुमशाही ही चालवली होती. आणि त्यासाठी काय केलं होतं, साऊथ कोरियामधली जी काही गांजाऊ पार्ट आहे, जो प्रदेश आहे, तिथल्या विद्यार्थ्यांनी गव्हर्मेंट विरुद्धच एक प्रकारचा उठाव केला होता, की जसा बांगलादेशमध्ये श्रीलंकेमध्ये आपल्याला बघायला मिळतो. आता सध्या आपल्या देशामध्ये अशी परिस्थिती झाली आहे सर, की कदाचित आपल्या देशामध्येही काही दिवसांनी अशी परिस्थिती ओढवू शकते, बिकॉज ऑफ द मोनोपॉली of the cunning political people. I am not blaming all the political people, but those are the cunning people only for their vote banks and political gain. They mislead and misuse the people. Indian people, we call it that India is a country where we have unity in diversity, but these people are splitting the country. As far as the Ganjau uprising movement is concerned, या मुवमेंटमध्ये सगळ्या देशातील अगोदर विद्यार्थ्यांनी उठाव केला आणि मग हळूहळू नागरिकांनी उठाव करून त्या जे काही हुकुमशहा होते त्या हुकुमशहांच्या विरोधात उठाव करून सगळी सत्तासूत्री आपल्या पब्लिकच्या हातामध्ये आली. सरने प्रिव्हियस हां, ह्युमन ॲक्ट्स, अ पॉवरफुल नरेटिव्ह सेट अगेन्स्ट द बॅकड्रॉप ऑफ गांजाऊ अपरायझिंग. दिस बुक डेल्स इन टू द इम्पॅक्ट ऑफ पॉलिटिकल व्हायलन्स on individuals and society. Actually, there are two types of conflicts everywhere in the society. It's an individual conflict and it is an external conflict. We can call it as an extrinsic and intrinsic conflict. जो इंट्रिन्सिक कॉन्फ्लिक्ट असतो तो माणसाच्या मनामध्ये चालू असतो. फॉर एक्झाम्पल, इफ XYZ person is there, society does not know what sort of problem, what sort of difficulties he has in his life. That intricate problem is there in his side. An external or extrinsic problem or extrinsic, I can say, the impact that can be seen by the rest of the people. So she has mentioned both things in her work, that is human acts. Then main characters are there. The novel centers on Dong Ho, a young boy who becomes involved in the uprising and is ultimately killed by the military. म्हणजे जिथे हुकुमशाही असते, आता नॉर्थ कोरियामध्ये किम जोन जे नॉर्थ कोरियाचा जो काही डिक्टेटर आहे, म्हणजे मुलांनी किंवा मुलींनी हेअरकट कसा ठेवावा त्याचा एक स्वतः फॉर्मॅट ठरलेला आहे. म्हणजे हेअरकट जर चुकीचा केला तर त्या व्यक्तीला पनिशमेंट केलं जातं. इतक्या प्रकारची भयानक प्रकारची परिस्थिती ही नॉर्थ कोरियामध्ये आहे. सेम प्रकारची परिस्थिती 1981 साली साऊथ कोरियामध्ये त्या डिक्टेटर, म्हणजे जो काही त्याचं नाव मेन्शन केलं आहे मागाशी, त्या डिक्टेटरची होती. त्याच्या विरोधात जनतेनं उठाव केला आणि त्या संदर्भातलं त्यांचं लिखाण आहे, म्हणजे वास्तवाला धरून हे लिखाण आहे. देर आर टू टाईप्स ऑफ लिटररी पीसेस ॲज फार ॲज द नॉव्हल्स आर कन्सर्न. फिक्शन अँड नॉन फिक्शन. फिक्शन म्हणजे इमॅजिनेशन असतं, त्याच्यामध्ये आपण काल्पनिकदृष्ट्या त्या गोष्टी लिहितो, पण नॉन फिक्शनमध्ये वास्तवाला धरून आणि ज्या हॅनकॅंग ज्या काही रायटर आहे, लेखिका आहे, त्या वास्तव लिहिणाऱ्या किंवा वास्तवाला मांडणाऱ्या लेखिका आहे. त्याला आपण रिअलिझम म्हणतो किंवा सरिअलिझम असंही देखील म्हणतो. सरिअलिझम इज सी हॅज ॲक्सेप्टेड द नोशन ऑफ एक्झिस्टन्शियलिझम. देर इज अ फ्रेंच फिलॉसॉफर कॉल्ड जीन पॉल सार्त्रा and he has written a book called Experiments with Existentialism, and in that sense he has said in the book that existence precedes essence. As in our country, Swami Vivekananda has said that you are the creator of your own destiny. आपण जसं घडतो, जसं आपलं व्यक्तिमत्व असतं तसं आपली पर्सनॅलिटी घडत असते. म्हणजे आपण म्हणतो की माझं नशिबात होतं, माझ्या दैवात आहे, इट डझंट मेक सेन्स टू हिम. In the similar manner, human acts leads to the destruction of human beings. Sir, next. Another her book, The Greek Lessons, is poignant novel that explores themes of loss, language, and human connections. Human beings have been alienated. आता माणसं असं म्हणतात, मोबाईलने जग जवळ आलंय, माणसं दूर गेलेली आहेत. एकाजवळ आपण बसतो आणि मेसेज करतो, सर की वेअर आर यू, कॅन्टीनला ये, इथे बसलो, लेक्चरला बसलो आहे. कनेक्शन, संवाद खुंटलेला आहे. आणि त्या संदर्भातलं ही जे काही बुक लिहिलं आहे, द ग्रीक लेसन्स, त्यामध्ये लॉस किंवा लँग्वेज, भाषा असेल किंवा ह्युमन कनेक्शन्स आहेत, माणसाचे एकमेकाशी असणारे ऋणानुबंध
या संदर्भातलं लिखाण त्यांनी केलेलं आहे. त्यात जे काही मेन कॅरेक्टर्स आहे त्या ॲक्च्युली त्याच्यामध्ये टू अननेम्ड कॅरेक्टर्स आर देअर. अ वुमन हू हॅज लॉस्ट हर ॲबिलिटी टू स्पीक अँड अ मॅन हू इज ग्रॅज्युअली लुझिंग हिज साईड. त्याच्यामध्ये दोन असे व्यक्ती दाखवलेले आहेत की एक लेडी आहे, तिला बोलता येत नाही, म्हणजे ती मूक आहे, आणि दुसरा व्यक्ती जो आहे त्याला दिसत नाही. त्यांच्या संदर्भातली ही स्टोरी आहे. व्हॉट सॉर्ट ऑफ सेन्सेशन सी हॅज टेकन इन द फॉर्म ऑफ हर रायटिंग. It's quite awesome. If you get time, try to read it. Actually, I have started to read it, sir. As well as the plot of the novel is concerned, the woman, a former poet, she was a poet in the novel, begins taking Greek lessons in an attempt to regain her voice after experiencing personal tragedies, including the loss of her mother and custody of her son. The man, her Greek teacher, is dealing with his own struggles, having grown up between Korea and Germany and now facing the loss of his vision. म्हणजे या दोन व्यक्ती ज्या काही त्या नॉवलमध्ये दाखवल्या आहे त्या दोन व्यक्तींच्या आयुष्यामधलं स्ट्रगल आहे. म्हणजे ज्या व्यक्ती एखादी व्यक्ती अंध आहे आणि त्या व्यक्तीला आपण विचारलं बघा रंग इंद्रधनुचा रंग किती सुंदर आहे, दॅट पर्सन डज नॉट नो व्हॉट सॉर्ट ऑफ कलर इट इज, वेदर ही डज नॉट नो व्हॉट इज ब्लॅक अँड व्हॉट इज व्हाईट. In the similar manner, they were able to see, both of them, and the lady, she was able to speak, but gradually, हळूहळू त्या दोघांचाही एकाची नजर क्षीण झालेली आहे आणि एकाचा आवाज गेलेला आहे. आणि त्यांची जी काही ट्रॅजेडी आहे किंवा ज्यांच्या आयुष्यामधलं जे काही स्ट्रगल आहे हे या बुकमध्ये ग्रीन लेसनमध्ये त्यांनी लिहिलं आहे. अँड व्हॉट अबाउट द थीम? The novel delves into the intersections of silence and darkness. Actually, in literature, sir, as far as the absurd dramas are concerned, the silences and pauses make sense. माणसाच्या शांततेला सुद्धा एक काहीतरी मिनिंग असतो. The same thing, it has been I would say manipulated by the author in her work. Exploring how these two individuals find solace and understanding in each other's company. पण एका व्यक्तीला बोलता येत नाही, एका व्यक्तीला दिसत नाही, आणि ते दोघं एकमेकांच्या जीवनाचे आधार होतात, ॲज अ हेल्पर टू इच अदर. इट हायलाइट्स द हिलिंग पॉवर ऑफ लँग्वेज अँड ह्युमन कनेक्शन. आणि हा महत्त्वाचा सेन्सिटिव्ह पार्ट हॅन कँग यांनी आपल्या या नॉवेलमध्ये लिटरेचरमध्ये मेन्शन केलेला आहे. नेक्स्ट वन, द लास्ट important work I would say, the White Book, which published in the year 2016. It is a poetic meditative work that reflects on the life, death and color white, blending fiction and autobiography. Autobiography म्हणजे आत्मचरित्र आणि बायोग्राफी म्हणजे चरित्र. If I write a book about me, that is an autobiography, and if I write a book about Principal Sir, then it would be a biography. So this book is in the form of autobiography. Han is also a biographer of women's experiences. So many of us might have read the feminism. स्त्रीवाद आपण त्याला म्हणतो. She has touched upon the topic called feminism itself in terms of women experiences in her writing. The White Book examines the poetry of life and death that surrounds the pregnancy and childbirth. In gorgeous evocative prose, Han explores the unsettling dimensions of mourning a sister whom the narrator never knew. Mourning means एखाद्या व्यक्तीबद्दल दुःख, शोक व्यक्त करणं. म्हणजे त्या नॉवेलमध्ये एक लेडी दाखवलेली आहे, त्या लेडीला जे काही स्ट्रगल्स करावे लागतात त्या संदर्भातलं त्या नरेटरनं वर्णन केलेलं आहे. हॅन बिंग अ वुमन, हॅन्स वुमेन आर क्वाइटली स्टबॉर्न, बोल्ड. She has portrayed her characters in a very bold manner. Sorry. They exert their questions and agency in ways that might no register within Western feminism. Actually, we have the beginning of Western feminism with the emergence of the book, which published in 1798 by Mary Wollstonecraft, and the title of the book is called The Vindication of the Rights of Women. We have Ellen Showalter, Simone de Beauvoir. She has written a book called The Second Sex for the women, first sex for the male. So she has highlighted her characters as the stubborn thing, and she not registered within Western feminism, but she belongs to Asia. So she belongs to Asian continent itself. So she has taken into account
the Asian feministic point of view in her writing. They tend to trouble patriarchal structures. We have a patriarchal society. आपल्याला पुरुष प्रधान संस्कृती आहे, पण पुरुष प्रधान संस्कृतीला त्याने विरोध केलेला आहे. The last, next one, sir. Now, these are the only 3 slides have remained, and I'm going to wind up my lecture. Some key aspects of Han Kang ongoing impact. What impact of her writing would be on the world as a nation? We will see. Literary influence. She has influenced many more innovative writers in terms of storytelling. Han Kang is known for her unique narrative style, blending poetic prose. ब्लेंडिंग म्हणजे एकमेकांची सरमिसळ करणं, पोएटिक म्हणजे काव्यात्मक, आणि आपण ज्याला गद्य आणि पद्य म्हणतो त्यांची सरमिसळ त्यांनी आपल्या रायटिंगमध्ये केलेली आहे. आणि सायकोलॉजिकल इन्साइट्स म्हणजे माणसाचं ज्यावेळेस एखादा ऑथर, रायटर, लेखक, कवी एखादी कविता करत असतो, लिहित असतो, त्यावेळेस त्याची लिहिण्याची सायकोलॉजी काय होती, किंवा त्याने जे काही पोर्ट्रेट केलेले आहे कॅरेक्टर्स, प्रोटॅगोनिस्ट, हिरोज, त्यांची सायकोलॉजी आणि त्यांच्या बद्दल या आपल्या लिखाणामध्ये केले. दॅट इज अ डीप सायकोलॉजिकल इन्साइट. हर वर्क्स ऑफन चॅलेंज कन्व्हेन्शनल स्टोरी टेलिंग, पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ लिटररी फॉर्म. सो सी हॅज व्हायोलेटेड द रूल्स ऑफ रायटिंग नॉव्हल्स. व्हायोलेटेड म्हणजे काय, जे एक पर्टिक्युलर साचेबद्ध जे लिखाणाची पद्धती होती त्यांना कुठेतरी छेद देत त्यांनी आपलं लिखाण केलेलं, आणि त्यामुळंच कदाचित त्यांच्या लिखाणाला नोबेल प्राईज मिळालेलं असावं, बिकॉज ऑफ द सेन्सेशन अँड व्हायोलेटिंग द रूल्स. व्हायोलेटिंग रूल्स म्हणजे नियम तोडले म्हणजे प्राईज मिळाला अशातला त्याचा अर्थ नाही, की साचेबद्ध लिखाणाच्या बाजूला जाऊन त्याच्या पलीकडे जाऊन जे काही लिखाण केलं आहे आणि त्याची दखल जगाने घ्यावी अशा प्रकारचं त्यांनी लिखाण केलेलं आहे. नाऊ द एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रॉमा. हर नॉवेल्स सच ॲज द व्हेजिटेरियन अँड ह्युमन ॲक्ट्स delve into the themes of trauma, violence and human conditions, resonating with readers worldwide and speaking important conversations about these issues. आता जगाच्या पाठीवरती सध्या बर्निंग इश्यूज आहे, व्हायलन्स चालू आहे, रशिया, युक्रेन, इस्रायली, पॅलेस्टाईन, निष्पाप लोकांचा बळी जातोय. व्हॉट इज देअर फॉल्ट? आर दे, आय मीन ओनली दे आर दॅट दे आर दी सिटिझन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कंट्री ओनली? Being a nation, many countries, they kept themselves aloof from Russia and Ukraine war. Mr. Zelensky, he is a prime minister of Ukraine. He appealed the world that asked Russia that stop the war. Finally, some countries supported him or some not. Here we could see that the worldwide burning issues has been handled by the author in her literary work. And the last point I would like to highlight, that is cultural representation. Every country, every nation, every state has its own culture, and we must nourish our country's culture itself. So she has taken into account, as a South Korean author, she has bring Korean culture and history to a global audience. आता आपल्या साहित्यामध्ये जर सांगायचं झालं, इंडियन इंग्लिश रायटिंगमध्ये आपण म्हणतो विल्यम शेक्सपियर, विल्यम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स वगैरे वगैरे, पण आपल्या देशामध्ये देखील कितीतरी रायटर होऊन गेलेले आहेत, जसं की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लेखिका अरुंधती रॉय, त्यांना मॅन बुकर प्राईज मिळालेला, पुलिझर प्राईज मिळालेला आहे. आर के नारायण आहेत, मुल्क राज आनंद आहेत. आपण मालगुडी डेज नावाची सिरियल किंवा आता यूट्यूबला अवेलेबल असेलही, वी यूज टू वॉच ऑन टेलिव्हिजन वेन वी वेर स्कूल गोईंग बॉयज ऑर कॉलेज बॉयज. हे इतिहास, हे जे काही लिखाण होतं साऊथ इंडियामधलं, ते लिखाण जगाच्या पाठीवरती कधी फेमस झालं, वेन द वर्ल्ड टेक इन टू अकाउंट द इंडियन कल्चर. सो अर ऑथर्स आर रिप्रेझेंटिंग अर कल्चर थ्रू देअर रायटिंग. सो अवॉर्ड्स अँड रिकॉग्निशन्स. Nobel Prize in Literature 2024. This prestigious award highlights her significant contributions to literature and cements her status. Cements means make concrete, as a leading voice in contemporary fiction. She has also received Man Booker International Prize. This award for the vegetarian, as I mentioned before few minutes, in 2016 brought her international acclaim and expanded her readership. Is there next slide, sir? Okay, before conclude,
I would like to deal with only couple of things. The first one is that we always says that don't be a man of words but be a man of action, and same thing has been followed by Han Kang in her literary writing. She has accepted the prize but she has denied to celebrate it because she stick to the theme. She has written the novel on the non-violence and she is getting the prize during the war period, war time. So she is the lady of words, I would say. She has kept the word. And I would like to conclude my PPT over here. I hope you all would have understood it. Some of you would have understood. काहींना समजलं असेल, काहींना नसेलही. पण भविष्यामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही कधी या नोबेल प्राईजचं वाचन कराल किंवा या गोष्टी संदर्भात वाचाल, नक्कीच तुम्हाला यामध्ये इंटरेस्ट क्रिएट होईल. यानंतर मी प्राचार्य सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. आज मला वाटते आपलं 5वा दिवस आहे सलग इथे, आणि त्याच्यामध्ये काही विद्यार्थ्यांचा सलग दुसरा दिवस असेल, माझा 5वा दिवस असेल. आमच्यापैकी अनेक प्राध्यापकांना मी नोटीस टाकली होती, पण ते अनेक जण मोठ्या कामात बाहेर बिझी असतात, ते पण इथे नसतील. पण काही ठराविक लोक समजा आहेत, दाने मॅडम आहेत, बोरसे मॅडम आहेत, आम्ही परत काही काही गोष्टी इथं ऐकलेल्या आहेत. कारण ही जी उदासीनता आहे ही तुम्हा आम्हाला एक दिवस कुठंतरी एका जागतिक आपण म्हणतोय की कड्यावर आणून ठेवलेली आहे, आणि एक दिवस लोटलं की मग आम्ही मगाशी सरांनी सांगितलं की एक अवकाशातला एक बिंदू म्हणण्यापेक्षा त्याला अलीकडे एक पार्टिकल नाही, एक नवीन नाव दिलेलं आहे, न्यूरॉन्स. म्हणजे द फेमस ॲस्ट्रॉनॉमर डॉक्टर जयंत नारळीकरांनी असं म्हणलं आहे की या विश्वामध्ये दुसरी विश्वसृष्टी जर आपल्याला शोधायची असेल आणि जीवसृष्टी जर आपल्याला दुसरी शोधायची असेल तर ती कशी शोधतात? ते न्यूरॉनवरनं शोधतात. म्हणजे पदार्थाची 5वी अवस्था आणि त्याच्या पुढचं जे ॲटम तुम्ही कधीतरी 5वी 6वी 7वीला कधीतरी शिकला असाल, आणि त्यातलं सगळ्यात शेवटचं जे न्यूट्रिनो, न्यूरॉन्स असे ते पार्टिकल, रेडिएशन त्याच्यावरनं शोधतात. म्हणजे या विश्वात आपण त्या प्रकारचे आहोत. पण काही माणसं जी त्यांचं अस्तित्व जे आहे त्या अस्तित्वातून वेगवेगळ्या प्रकारचं, म्हणजे सृष्टीला उपयोगी पडेल, समाजाला उपयोगी पडेल, जगाला उपयोगी पडेल अशा पद्धतीचं ज्यांचं वर्तन लिखाण असतं, अशाच लोकांना या प्रकारचं प्राईज असतं. तुम्ही म्हणलं की प्राईज किती आहे? ते जवळपास 8 कोटी 8.1 करोड रुपयेचं प्राईज आपल्या इंडियन रुपीजमध्ये ह्या नोबेल प्राईजला मिळतं. मग आता हे पैसे मिळाले याचा अर्थ ते फार मोठे असं नाही, पण त्या संदर्भाचं लिखाण तुम्ही जर पाहिलं असेल तर संत ज्ञानेश्वरांचं ज्ञानेश्वरी जे आहे, आपल्यापैकी किती जणांनी वाचली? हात वर करा. कारण ते आपल्या शेजारी आळंदीला राहतात, काय गरज आहे? फक्त काय 2-3 महाराजांची थोडेफार वाक्य ऐकली. म्हणजे ज्ञानेश्वरांची ज्ञानेश्वरी ही एकदा वाचा, एकदा घरात घ्या आणि आईवडिलांना सांगा आता मला पारायण करायचं, 1 आठवडाभर वाचायची मला ती ज्ञानेश्वरी. म्हणजे आमच्या प्राध्यापकांनी किती वाचले असं मला माहीत नसेल, पण किती जणांनी वाचले तर ते सुद्धा एक नोटीस काढा. त्या ज्ञानेश्वरी ज्यावेळेस आम्ही आमच्या लहानपणी 5वी 6वीला असताना म्हणजे आमच्याकडनं कंपल्सन वाचून घेतलेलं आहे. ती ज्ञानेश्वरीचा एक एक शब्द त्याला अनेकार्थी शब्द असतात. म्हणजे सरांनी सांगितलं की जी लेडी आहे हॅनकॉन म्हणून, जी आपली हाँगकाँग कॅन जी फ्रॉम साऊथ कोरिया,
की तिने काही पोएटिक लिखाण केलं आहे, तिने काही एक संदर्भ लिखाण केलं आहे, तिने काही मेसेज वजा लिखाण केलं आहे, तर त्या लिखाणातून अनेकांना त्यांनी संदेश दिलेला आहे, अनेकांना त्याचा उपयोग झालेला आहे. जसं संत तुकारामांचं तुम्ही बघतो आपण की तुकाराम गाथा जी आहे, एक एक अभंग आहे, त्या एक एक अभंगावर एक एक चॅप्टर होऊ शकतं, इतकं त्याला विस्तृत अर्थ आहे. म्हणजे लिखाण करणं ही साधी सोपी गोष्टी नाही आहे. आणि म्हणून मी सायन्सचा माणूस आहे, सायन्सचा प्राध्यापक आहे, सायन्सचा विद्यार्थी आहे. मी आपल्या लोकांना कमी समजत नाही, पण आपणच लोक आपल्या लोकांना कमी समजतो. म्हणजे आर्ट कॉमर्सच्या विद्यार्थ्यांना आणि लोकांना असं का वाटतं की आपण कमी आहोत. मी प्राचार्य म्हणून ज्यावेळेस मला एकदा विचारलं की तुमचं शिक्षण जे आहे ते सगळं कुचकामी आहे, काहीच उपयोगी नाही, मला एका पुढाऱ्याने विचारलं, आणि 2-3 आपले टवळखोर असतात समाजातले, काय तुमची पोरं ते कॉलेजला शिकतात, त्याचा काय उपयोग आहे, तुम्ही काय शिकवता त्याचा. म्हणलं काय झालं, तो ग्रॅज्युएट झाला, पोस्ट ग्रॅज्युएट झाला, काय अडचण आहे का त्याला नोकरी. म्हणलं काय सगळं नोकरी लागण्यासाठी शिकायचं पाहिजे असं काय आहे का. तुम्ही समाजामध्ये तुमच्यापैकी एखाद्याने जरा सर्वे करा की तुमच्या आजूबाजूला गल्लीमध्ये सोसायटीमध्ये शिकलेले लोक किती आहेत आणि बिन शिकलेले लोक किती आहेत. सुरुवातीला असा एक सर्वे करा. वाटलंच तर एखाद्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये मॅडम तुम्ही द्या लिटरेचरमध्ये एखादा सर्वे की आपण राहतो त्या सोसायटीत किती फ्लॅट आहे, किती चाळीमध्ये घरं आहेत आणि त्या घरामध्ये किती लोक शिकलेले आहेत. ती म्हणणार हे साधं टायटल आहे. दुसरा क्वेश्चन असा घ्यायचा, ह्या शिकलेल्या लोकांमधनं जे भांडणारे आहेत ते किती आहेत आणि न शिकलेल्या लोकांमधनं भांडणारे किती आहेत. तिसरा क्वेश्चन असा घ्यायचा, विनाकारण टांग आडवी घालणारे किती आहेत आणि आडवी न घालणारे किती आहेत. चौथा प्रश्न असा घ्यायचा, भांडायला काही हरकत नाही, पण घाणघाण शिवाय देणारा शिकलेल्यापैकी किती आहे आणि न शिकलेल्यापैकी किती आहे. मी त्यांना असं सांगितलं, हे तुम्ही ऑब्झर्व करा. मी म्हणलं माझ्या महाविद्यालयातला विद्यार्थी जो ग्रॅज्युएट असेल, पोस्ट ग्रॅज्युएट असेल, तो निश्चितच लो लेवलच्या शिवाय कधीच देणार नाही. तुम्ही आजही समाजात बघा, खेडेगावात बघा, गावात बघा, शिक्षणामध्ये थोडेफार प्रमाणात कल्चर येतं. आणि म्हणून मेघदूतांनी जे कालिदासांनी जे मेघदूत काव्य लिहिलं, तुम्ही ते काव्य जरा वाचा. ही फार मोठी देणगी आपल्या देशाला आहे. महाभारत व्यासांनी लिहिलं, काय एक एक शब्द आहेत. ग्रंथ संपदा, मी असं म्हणेल की कुराण असेल, जे अनेक असतील जे ग्रंथ आहेत, किंवा बायबल असेल, ही ग्रंथ लिखाण करणे, त्याच्यातून मेसेज देणे, हे सर्वसामान्यांची कामं नाही आहेत. त्यासाठी हटके आहेत की ज्यासाठी ज्ञानेश्वरांनी किती वर्ष घालवले, किती ग्रंथ वाचले, किती गोष्टी केल्या. आणि म्हणून आमच्याकडे अशा प्रकारची वृत्ती कमी होत चालली. म्हणून खरं तर मी आज जगताप सरांचं व्याख्यान तुमच्या समोर ठेवलं आणि बोरसे मॅडम आणि दाने मॅडमला तुमच्या समोर बसवलं की तुम्ही म्हणणार असं काय झालं सर, की पूर्वी एकमेकाला लिखाणातून काही गोष्टी मांडत होत्या. अलीकडं काय झाले, लिखाण करतात लोक पण ट्विटरवर. पूर्वी एकमेकाला संदेश खरं तर ह्या कादंबऱ्यामधनं दिला जायचा, कवितांमधनं दिला जायचा, आणि आजकाल ट्विटरवर संदेश देतात आणि कोणाला नाही आवडला तर म्हणतात मी नाही लिहिलं, माझं कोणीतरी हॅक केलं होतं. नक्की कोण लिहितं, कोण काय करतं हे माहीत नसतं. आणि म्हणून अशा प्रकारची जी लोक आहेत यांना अल्फ्रेड नोबल, जो स्वीडनचा शास्त्रज्ञ होता, की सरांनी सुरुवातीला सांगितलं, ज्यांनी पहिला काय शोधला असेल, डायनामा. माहिती आहे ना, बॅटरीवरनं लाईट लागते. पूर्वी, आता नाही आहे, पण पूर्वी आमच्या वेळेस सायकलला असायचो छोटा डायनामा, आणि तो सायकलच्या टायरला तो रोटेट झाला की आपोआप सायकलची लाईट लागायची रात्रीची. तीच स्टोरी आहे हाऊ टू जनरेट दी इलेक्ट्रिसिटी.
इलेक्ट्रिसिटीच्या साहाय्याने एक चक्र फिरवलं जातं आणि त्याचा जो मॅग्नेटिक मटेरियलचा जो पार्ट आहे, मॅग्नेटिझम डेव्हलप होतं आणि ते डेव्हलप झालेली मॅग्नेटिक एनर्जी दॅट इज कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आणि ह्या अल्फ्रेड नोबेलने जगामध्ये पहिलं डायनामो तो शोधला. नंतर वेगवेगळ्या पद्धतीचा आहे, नंतर तो बॉम्बला वापरला किंवा ब्लास्टला वापरला, अनेक ठिकाणी वापरला, तो भाग वेगळा आहे. म्हणजे जगातला फेमस सायंटिस्ट. आणि त्यांनी त्याच्या स्वतःच्या विलमध्ये, मृत्यूपत्रामध्ये असं लिहून ठेवलं की माझी सर्व संपत्ती, मला मिळालेले सगळे बक्षीस संपत्तीचं बँकेमध्ये जतन करून त्याच्यातून जगासाठी ज्यांचं ज्यांचं लिखाण, ज्यांचं ज्यांचं संशोधन उपयोगी पडेल अशा लोकांना नोबेल प्राईज द्या. आणि म्हणून ही जी हॅनकॅंग लेडी जी आहे साऊथ कोरियाची, मी जगताप सरांना मुद्दामून द्यायला सांगितलं आणि जगताप सर म्हणले कोण बोलणार आहे, म्हणलं मी बोलणार आहे. साऊथ कोरिया बोलायला लागलं की मला आवडतं. आज सकाळला पाहिलं असेल तुम्ही एज्युकॉन, सकाळ एज्युकॉनतर्फे आपल्या महाराष्ट्रातून जवळपास 35 ते 40 एज्युकेशनलिस्ट किंवा संस्थांची लोक ही साऊथ कोरियाला जाणार आहे. त्यात आम्हालाही इन्व्हाइट केलं होतं. थोडंसं आपले साहेब बिजी राहिले नाही तर आपल्यापैकी आम्ही साहेब कदाचित आम्ही पण गेलो असतो. मी साऊथ कोरियाला बऱ्याचदा गेलो, पण तो साऊथ कोरिया जो देश आहे, सरांनी तीनदा शब्द काढला असेल गॉन्जू. तो जो गॉन्जू देश आहे किंवा गॉन्जू एक छोटंसं राज्य आहे साऊथ कोरियाचं, त्या राज्यामध्ये ते आपल्यासारखंच राज्य, आपल्यासारखाच देश प्रगत होता. पूर्वीचे राजे रजवाडे फार प्रगत होते. आणि हा साऊथ कोरिया देश कुठं आहे? आपल्या ब्रह्मा आणि पलीकडे सिंगापूरच्या पुढे गेल्यानंतर असं समुद्राला वळसा घालून जाऊन तैवानच्या पुढे गेलं की साऊथ कोरिया लागतो. एका साईडला चायना राहतो, दुसऱ्या साईडला जपान राहतो. आणि एका कथेतला, म्हणजे पूर्वी आपल्याला आपली आजी कथेत सांगायची ना, 7 समुद्राच्या पलीकडून एक राजपुत्र आला आणि राजकुमारीला घेऊन गेला. तर ती रिअल स्टोरी आहे या गॉन्जूची. ते गॉन्जू राज्य जे आहे ते मी त्या ठिकाणी जाऊन पाहिले, गॉन्जू पॅलेस. त्या पॅलेसच्या तिथला एक राजकुमार पूर्वीच्या काळातले जहाजांचं बांधणी करून पर्टिक्युलर बंगालच्या उपसागरातून वळसा घालून आला आणि तो बरोबर ओरिसा राज्यामध्ये, आपल्या ओरिसाच्या राज्यामध्ये, त्या काळातल्या हिंदू राष्ट्रामधले आणि त्या काळातली थोडी, तुम्ही जर बघितलं ओरिसामध्ये कोणी गेले का, कोणार्क मंदिर बघितलंय का, सूर्य मंदिर कोणी? तर सगळ्यात अगोदर त्या नॉर्थ, आपल्या जे पर्टिक्युलर इंडिया आहे, उत्तर भारत आहे, त्या उत्तर भारतामध्ये सुरुवातीला आपल्याकडे हिंदू रिलिजियस जे होता तो फार स्ट्रॉंग होता. पण मध्यंतरीच्या काळात, माझ्याकडे वेळ नाही आहे, पण नंतर सम्राट अशोक, त्यांच्या असं लक्षात आलं की अरे, जसं हाँगकाँगने सांगितलं तसं ते लक्षात आलं की काय चाललंय, कशासाठी चाललंय. त्यांनी अनेक लढाया केल्या आणि लढाया केल्यानंतर त्याला कुठंतरी शांततेकडे जाण्यासाठी त्यांनी जे पाऊल उचललं आणि सम्राट अशोकांचा जो बुद्ध झाला आणि खरं तर शांततामय असलेला रिलिजियस जे स्वीकारला तो बौद्ध धर्म. तर त्या बौद्ध धर्मामधलं त्या ठिकाणी कलिंगा म्हणून एक गाव आहे ओरिसामध्ये. तर आजही तिथं असे दाखवतात, असे मोठे मोठे पत्थर आहे. ते म्हणतात की त्यावेळेचे राजे ते युद्ध केलेले ते तसे झाले, तसे राहिले वगैरे. ते पाहिल्यानंतर सम्राट अशोकाने गौतम बुद्धाचा जन्म झाला. म्हणून त्या ठिकाणची राजकन्या जी आहे ती त्या गॉन्जूमध्ये ती गेलेली आहे. म्हणून मला सांगायचं कारण काय की साऊथ कोरिया आणि इंडिया आपल्या ईस्ट एशियन कंट्री, आशियन कंट्रीमधला एक देश आहे. आपल्याच देशाबरोबर त्याचं स्वातंत्र्य त्या देशाला मिळालं. आणि मागे सरांनी एक उल्लेख केला की 78 पर्यंत तिथला एक राजा त्या ठिकाणी, जसं नॉर्थ कोरियाचं जे आहे किम जो, त्या पद्धतीचं तिथे एक राजा होता आणि त्याच्या अंडर ते सगळं होतं. पण नंतर त्यांनी ती लोकशाही धोरण जे आहे ते थोडं स्वीकारलं. काल आपण त्या संदर्भात बोललो होतो अर्थशास्त्रामध्ये.
आणि मग थोडीशी राजेशाही कमी केली, लोकांना जास्त अधिकार दिले आणि एवढे अधिकार दिले की त्या काळामध्ये अनेक लोक जी आहेत ती भरडली गेली, की ज्याचा उल्लेख त्यांच्या लिखाणामध्ये आहे, त्यांच्या वडिलांच्या पण लिखाणामध्ये आहे. आणि ह्या लेडीच्या बाबतीत तुम्ही जर बघितलं, मगाशी सरांनी दुसरा एक मुद्दा मांडलाय, तो एक समजला असेल की त्या देशामध्ये आपल्यासारखं हां सर आलं इकडे सेमिनारमध्ये हां इकडे सेमिनार. तर त्या देशामधला जो प्रकार आहे तो थोडासा सिमिलर आपल्या देशासारखाच आहे. म्हणजे ह्या लेडीचं लिखाण आणि ह्या गोष्टी जर बघितल्या, आणि फक्त आत्ता आपल्याकडे आपण म्हणतो की त्याला म्हणजे थोडं राजकीय स्टेटमेंट होईल, आमच्या एवढ्या मुली इथं बसल्यात, महिला इथं बसल्यात, आम्ही सगळे एकमेकाच्या पुढं पळतोय, कोण तुम्ही, तुमच्यासाठी कोणी काय केलं, तुमच्यासाठी कोणी काय केलं, अलीकडे पार लाडकी बहिणीपर्यंत आलोय आपण. म्हणजे पहिल्यापासून कोणी काय केलं. पण त्याचा उल्लेख मागे सरांनी केला की स्त्री पुरुष भेद हा मानू नये. आणि म्हणून मी त्या देशामध्ये काय पाहिलं, त्या देशामध्ये 2 वर्ष मी राहिलो, मला त्या देशामध्ये एवढं त्या देशाचं कौतुक वाटलं की तिथल्या मुली, तिथल्या स्त्रिया, तिथल्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत ते अगदी पुरुषाच्या बरोबर काम करतात. सगळ्या गोष्टी करून त्या कुठेही आम्ही कमी आहोत असं का म्हणत नाही. पण त्यांच्यासाठी काही चांगले कायदे पण आहेत, आपल्यापेक्षा थोडेसे चांगले कायदे आहेत. म्हणजे तुम्ही म्हणाल की आम्ही वाईट आहे का, नाही, तुम्ही पण चांगले आहात. तर त्या संदर्भातलं त्यांचं तिथलं जर बिहेवियर पाहिलं, हे अलीकडे फार याच्यात पुढं आलेलं आहे. म्हणजे अनेक, जसं आत्ता आपल्याकडे बघितलं की टीचर्समध्ये जास्तीत जास्त महिला आहेत आणि आपल्याकडे पण महिला बऱ्याचशा टीचिंग क्षेत्रामध्ये आहेत, त्या ठिकाणी पण आहे. पण त्या फुल म्हणजे आपण म्हणूया की फुल एनर्जी, फुल पॉवरने त्या गोष्टी त्या पडलेल्या आहेत. आणि म्हणून ह्या लेडीच्या बाबतीत जर पाहिलं आपण की जगातल्या 1 नंबरच्या विद्यापीठामध्ये ती त्या ठिकाणी लिटरेचर हा विषय शिकवते. आपल्याही देशातले काही अनेक तुम्ही गोष्टी जर घेतल्या, मी आता माझ्याकडे थोडंसं मी वाइंड अप करतो, मला दुसरं एक काम आहे. पण आपल्याकडे पण काही लोक आहेत, म्हणजे सगळे लोक नाही असं नाही. तुम्ही अलीकडे बघितलं असेल, बांगलादेशातलं सलमान रश्दी असेल, मेघालयाची आपली एक उत्कृष्ट लेखिका मला अलीकडे आठवतं, दॅट इज अरुंधती रॉय असेल. नंतर अलीकडे मला, सर तुम्ही वाचले की नाही मला माहीत नाही, पण इंग्लिशमध्ये इन्व्हायरमेंटल्सवर आणि इंग्लिशमध्ये फार लिटरेचर ज्यांनी लिहिलेत ते रामचंद्र गुहा. हा सुद्धा एक कोलकात्याचा फार फेमस रायटर आहे. बऱ्याच ठिकाणीवर त्यांच्या त्या याच्यामध्ये इवन आफ्टर गांधी काहीतरी इंडिया, म्हणजे गांधी नंतरचा इंडिया, गांधी यांचा नंतरचा भारत, ते फार फेमस पुस्तक आहे त्यांचं. तर ह्या लोकांचं लिखाण पाहिलं, म्हणजे आपल्याकडे महाराष्ट्रात पण आहे लोकांचं, तुमच्या आमच्या सगळ्यांचं लिखाण आहे, पण आमचं कुठं, काढ सके तुझ्या गळ्यातील हात, काय सोन्याचा का प्रेमाचा का चांदीचा ताटाचा, आणि तोच आपण कुठेतरी टी व्हीला, सिरियलला असं घालतो. ज्याचा उद्बोधन किंवा मार्गदर्शक जर लिखाण असेल तर त्या लिखाणांना अशा प्रकारचे अवॉर्ड मिळतात. म्हणून मी म्हणतोय की ह्या व्यक्तीचं कधीतरी तुम्ही समजा तुमच्यापैकी कधी तुम्ही एक संधी मिळाली, आईवडिलांबरोबर कुठं गेला, आप्पा बळवंत चौकात गेला, किंवा एखाद्या चांगल्या क्रॉसवर्डला गेला, एखाद्या बुक सेंटरमध्ये गेला, किंवा एक बुकलँड म्हणून आहे बघा हिंजवडीमध्ये, आपल्यापैकी किती लोक गेले माहीत नाही, पण बावधनमध्ये, बावधनच्या त्या चांदणी चौकाच्या इतर पहिल्याच चौकात राईट हँड साईडला एक बुकलँड म्हणून एक दुकान आहे. एक पूर्ण इमारत आहे, त्याच्यात ती बुकलँड आहे. त्याच्यामध्ये सगळी पुस्तकं आहेत, आपली सायन्सची आहेत, लिटरेचर आहेत, फार सुंदर सुंदर पुस्तकं आहेत. तिथं गेल्यानंतर यांचं एक पुस्तक तुम्ही विकत घ्या आणि ते वाचा. अक्षरशः तुम्हाला त्यांच्या चरित्राचा, त्यांच्या लिखाणाचा आपल्याला आयडिया येईल. ह्या लोकांकडनं काय घेण्यासारखं आहे, तर एखादी व्यक्ती चारित्र्यवान होते किंवा ती सद्गुणी होते
किंवा ती संत होते, महात्मा होते, तिला देवत्व प्राप्त होतं, हे सगळं वैचारिक तुमच्या ह्या गोष्टीतून होतं. मला एकदा सहज आठवतं की मी ज्यावेळेस मला वाटते कोरियाला चाललं होतं आणि मी त्यावेळेस ते एकदा आपले चेतन भगतचं पुस्तक बघितलं. ते त्यावेळेस नुकतंच ते 3 इडियट पिक्चर डिक्लेअर झाला होता. त्या 3 इडियट पिक्चरमध्ये तेच सांगितलेलं आहे. आणि मी ते जे पुस्तक बघितलं त्याच्यात त्यांनी सांगितलं होतं की चेतन भगतच्या कादंबरीवरनं हा 3 इडियट्स घेतला आहे. आणि मी माझ्या एका एअर ट्रॅव्हल्समध्ये 2 तासाच्या एअर ट्रॅव्हल्समध्ये मी ते पुस्तक एअरपोर्टला घेतलं आणि ते एअरपोर्टला घेतल्यानंतर माझं जर्नी संपेपर्यंत पुस्तक वाचून झालं होतं. फार सुंदर याच्या शब्दामध्ये त्यांनी ते पुस्तक, त्याच्यानंतर थोडंसं पिक्चरमध्ये थोडंसं उथळ असतं, काही गोष्टी असतात, पण ही जी मांडणी केलेली असते ह्या पुस्तकानेच माणूस जो आपला जो माणूस जो आहे त्याला मनुष्यत्व येतं, माणूस पण येतं. विशेषतः जी श्रीमंती आहे म्हणजे मानवी जातीची जी श्रीमंती आहे त्याला आपण म्हणजे सांस्कृतिक श्रीमंती म्हणतो, ती केवळ अशा लेखकांमुळे किंवा लेखिकांमुळेच राहते या मताचं मी आहे. मग हे आपल्याला फार सांगायला नको. अनेक मोठे लेखक, अनेक मोठे विद्वान, अनेक मोठे साहित्यकार आपल्याकडे होऊन गेलेले आहेत आणि म्हणून अशा लोकांना पुरस्कार मिळाला याच्याबद्दल निश्चितच मला आनंद वाटला. त्यात सरांनी मगाशी सांगितलं की शी इज द फर्स्ट लेडी फ्रॉम एशियन्स की लिटरेट्समध्ये तिला पहिल्यांदा अवॉर्ड मिळालं. आणि म्हणून आपल्यापैकी समजा कुणाला वाटलं, कुणावर व्याख्यान कुणा एखादं लिखाण करायला काय हरकत नाही, फक्त व्यक्तिसापेक्ष लिखाण न करता ते समाज उपयोगी पडेल अशा प्रकारचं लिखाण केलं. लोक त्याच्यामध्ये जास्त रसिक नसतात, परंतु ते काही दिवसांनी कळतं की आपण जे लिहितो, आपण जे काही गोष्टी करतो. आपल्यापैकी किती लोक डायरी लिहितात? फार कमी आहेत बघा. सकाळचं उठून डायरीत लिहायचंय काय म्हणजे डायरी विकत घ्या, सवय लागते. मी माझ्या रोज कॉलेजला आल्यानंतर पण त्याच्यात नोटिंग लिहित असतो. रोजची डायरी आपल्याला मेंटेन करायला काहीच हरकत नाही की सकाळी उठलं काही गोष्टी मांडल्या, संध्याकाळी किंवा एक 5-10 मिनटं. लिखाणाची सवय फार महत्त्वाची आहे. तर ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या घेण्यासारख्या आहेत आणि म्हणून मी खरं तर हे नोबेल प्राईजचं लेक्चर्स मुद्दामून तुमच्या पुढे ठेवलं. अनेकांना ते बोर झालं असणार, पण अनेकांना वाटलं असणार नाही नाही आता ते मी जरा आमच्या हिंदीच्या बोरसे मॅडमचं लेक्चर ऐकलं असतं तर मी 12वीला आउट ऑफ आउट मला पडली असते, पण सरांनी उगाच मला इकडं आणलं. कारण एक सांगायला होईल तुम्हाला, 100 आउट ऑफ 100 किंवा कॉमर्सचे काही इथं विद्यार्थी असतील ते म्हणतील, आमचे तर आर्टचे बरेच विद्यार्थी आहेत की जे विद्यापीठात पहिले येणार आहेत ते इथं उपस्थित नाही. आणि असे आपल्याला अनेकांना वाटेल, पण माझं असं म्हणणे आहे की मगाशी मी जगताप सरांशी बोलत होतो, क्लासरूम बाहेरचं जे कल्चर आहे हे तुमच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास करतं. मी फर्ग्युसन महाविद्यालयामध्ये मी प्राध्यापक होतो, त्या ठिकाणी मी विद्यार्थी होतो. तिथं मी बघितलं की तिथली मुलं जी आहेत त्या कॉलेजमध्ये वावरतात, सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत वावरतात. कोण ड्रामात भाग घेतं, कोण लेक्चर्समध्ये बसतं, कोण वर्गात बसतो, कोण कुठं काय शिकण्याची इच्छा असते. आमच्या इथं शिकण्यापेक्षा बाकीचीच जास्त इच्छा असते. कोण कुणाची गाडी चोरल, कोण कुणाला टाटा करल, कोण कुणाची छेडछाड करल. मला सकाळी संध्याकाळी आम्ही बोरसे मॅडम रस्त्यात बसलो तरी आम्हाला तेच दिसतं. असं कुठलंच एखादं चांगलं वाक्य जे आहे ते आम्हाला किंवा तुमच्याकडनं ऐकायला मिळत नाही. मी असं म्हणणार नाही तुम्ही सगळेच वाईट आहेत, पण हे जे वय आहे ह्या वयामध्ये आपल्याला काहीतरी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल, ॲम्बिशियस काहीतरी मनात ठेवायला लागेल. मला काय व्हायचं आहे, कशासाठी व्हायचं आहे, काय शिकायचं आहे. आणि म्हणून तुम्ही जरी आर्ट आणि कॉमर्समध्ये जरी असाल तरीसुद्धा ते विषयसुद्धा निश्चितच चांगले आहेत, पण त्याच्यामध्ये तुमची मास्टरी पाहिजे. ते निश्चितच तुमच्या जीवनाला आकार देतील. मी परत एकदा आपल्या सर्वांच्या वतीने कमलेश जगताप सरांचं अभिनंदन करतो आणि या निमित्ताने सर्व उपस्थितांचं मी अभिनंदन करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Very good afternoon, respected principal sir, vice principal, junior college madam,
Danya Madam, Kamlesh Sir, and all the present student here. See, the thing is that the intention behind this 5 days lecture series about the Nobel Prize is to just to acquaint and have some familiarity with these great people. And they have select these audiences for the juniors as well as senior college first year students. The thing is that to just know the things, because see, the thing is that as sir has mentioned, Three Idiots movie of Chetan Bhagat's novel, we know that that movie is there, but we don't know who has created that script, who has wrote that book, and how it is come into that dialogues. So basically literature is as usually known as a mirror of society. It describes all the things which is good as well bad, and there is a scientific writing which makes life rich as well as good. So behalf of our department and college, I thanks principal sir. uh, ठीक. Now I will call Professor Rutika Jagtap to conclude these 5 days sessions. Good afternoon, everyone. Respected dais, my dear colleagues and my dear friends to be called, that is the student. So आपण 5 दिवस इकडे नोबेल लॉरिएटची सिरीज ऑर्गनाईज केली होती. तर बेसिकली पहिल्या 3 दिवस आपल्याकडे सायन्सचे मुलं होते आणि जे BCS असेल किंवा बायोटेक्नॉलॉजी असेल, आणि नंतर आपण 2 दिवसासाठी आर्ट्स कॉमर्सच्या स्टुडंटबरोबर आणखीन ज्या सायन्सच्या स्टुडंटला इंटरेस्ट आहे त्यांनाही बसायला परवानगी दिली आहे. सो सर हॅज ऑलरेडी डिक्लेअर दॅट वाय वी हॅव कन्क्लुडेड अबाउट दिस नोबेल लॉरिएट लेक्चर सिरीज. सो नोबेल प्राईज जसं सगळ्यांना आत्तापर्यंत 2 दिवसात कळत असेल की अल्फ्रेड नोबेल यांच्याबद्दल दिलं जात आहे, कारण त्या व्यक्तीला असं होतं की माझ्या मरणानंतर एकतर माझ्याकडे खूप संपत्ती आहे आणि दुसरं त्याचं मेन मोठं होतं की ही संपत्ती चांगल्या कारणासाठी सत्कारणी लागावी, किंवा एखादा जो खरंच रिसर्च करतो आहे, खरंच त्याच्याकडे काहीतरी पोटेन्शियल आहे, आपण त्याला देण्यात यावी. ह्या निमित्ताने इनोव्हेशन सेल RJSPM's कॉलेज ह्याच्यातर्फे आपण नोबेल लॉरिएट लेक्चर सिरीज अरेंज केलेली आहे. सो वी नो दॅट केमिस्ट्री, मेडिसिन और फिजिओलॉजी, फिजिक्स, देन इकॉनॉमिक्स, आणि आज फायनली लेक्चर होतं आपलं इंग्लिशचं. ओके, सो होपफुली तुम्हाला ह्याच्याबद्दल माहिती मिळाली असेल किंवा तुम्हाला थोडं तरी त्याच्याबद्दल जिज्ञासा निर्माण झाली असेल. इन केस इफ यू हॅव एनी क्वेरीज, तुम्ही रिस्पेक्टेड त्या टीचर्सला भेटू शकता, किंवा इनोव्हेशन सेल जो आहे आपला 2nd फ्लोअरवर आहे, तुम्ही तिथे येऊन आम्हाला भेटू शकता. हे 5ही दिवसाच्या लेक्चर सिरीज आपली यूट्यूबवर, जे RJSPMचं आपलं अकाउंट आहे त्याच्यावरती अवेलेबल आहेत. सो इन केस तुम्हाला त्याबद्दलही काही इंटरेस्ट असेल, यू कॅन जस्ट check it out on YouTube. Okay, thank you again. I am thankful to our principal sir की त्यांच्या कल्पनेने ही लेक्चर सिरीज आपण अरेंज केली. थँक्यू एव्हरीवन.